Welcome you all in the evening class of Pulmonology of Axis Medical School, continuing on the topic of cataract. The continuation is still on senile cataract. Today we'll discuss about the treatment of senile cataract. In last lecture I told you that no medicinal treatment available in senile cataract. No medicine available till now. So the treatment is the surgery. Surgery is the treatment of choice for senile cataract. That is mature, immature, hypermature, any type. Surgery is the treatment of cataract. Now, what are the surgery we have now available? Actually, cataract surgery, it is very ancient surgery, and from this continent it was starting as couching, একটা খোঁচা দিয়ে ম্যাচিউর ক্যাটারাক্টটাকে ফেলে দেওয়া, make it aphakia. What is aphakia? There is the absence of crystalline lens in position is known as aphakia. So what is the benefit of being aphakic? Aphakia করে দিলে লাভটা কি? লাভটা হইতো এই যে ভিশনটা পরবর্তীতে যেটা লস্ট হয়েছিল and that will again করা যেত, but it is very unscientific way, that is dropping of mature cataract lens inside the vitreous by making a stitch on the limbal area. Okay, now it was started, but it was not continued many days. Nowadays the surgery available up to extracapsular cataract surgery. Extracapsular cataract surgery, ECCE, extracapsular cataract surgery, conventional. Number 2, phacoemulsification. Phaco surgery naam sunso. Phaco surgery, phacoemulsification, phacoemulsification. Most popular surgery nowadays. Most popular surgery globally is phacoemulsification. Phacoemulsification by instrument. I am telling you later on. Number 3, a small incision cataract surgery. A small incision cataract surgery by manual. By manual. SICS. 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 A small incision cataract surgery manual. Now what is instrumental? This is phacosurgery. Phacosurgery also a small incision cataract surgery, but it is instrumental. But manual we do, it is practicing globally now. It is very popular in underdeveloped country mostly. A small incision cataract surgery manual, and this is by machine. This is a phaco machine, phacoemulsifier. And lastly, আমি এটা লিখতে চাইছিলাম না, তারপরও লিখলাম, বা অনেক বইতে তোমাদের আছে, ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারি। এইটার নামটা আমরা উঠাই দিতে চাই যে এই সার্জারিটা আমাদের সময় আমরা যখন ট্রেনিং করি তখন এই সার্জারিটাই করতাম।
সেটা হলো ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট extraction. Intracapsular cataract extraction. Nowadays it become number 4. এটা আমরা করি না, নামটা একটু জেনে রাখো যে অতীতে আমরা যে অপারেশনটা করতাম সেটা হলো ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারি, ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট extraction, intracapsular cataract extraction. This intracapsular cataract extraction জিনিসটা কি এটা তোমাদের জানা দরকার, যে এইটাকে করা হয় এক্সট্রা ক্যাপসুলার, এখন আমরা করি এক্সট্রা ক্যাপসুলার। তোমাকে আমি এই জিনিসটা বুঝালে তোমরা বুঝতে পারবা। সাপোজ এইটা লেন্স, এটা কিন্তু আইবা না, লেন্স, হ্যাঁ, লেন্সে এটা নিউক্লিয়াস, ক্যাটারাক্ট, পুরাটাই ক্যাটারাক্ট, নর্মাল লেন্স না, ক্যাটারাক্ট। আমরা গোটা লেন্স, ক্যাটারাক্টার লেন্সটাকে এক্সট্রাকশন করতাম। এখানে পুরা এই লেন্সটাকে এক্সট্রাকশন করতাম, ইন্ট্রাক্যাপসুলার মানে গোটা ক্যাপসুলটা ধরেই লেন্সটাকে ফেলে দিলাম, ওপেক লেন্সটাকে। দ্যাট ওয়াজ ইট ওয়াজ নেম অ্যাজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারি। এটাও কিন্তু অ্যাফাকিয়া করে দেয়, ঠিক আছে। তখন পুরা লেন্সই যদি আমরা ফেলে দিই তাহলে দেয়ার ইজ নো চান্স অফ ইমপ্ল্যান্ট অফ ইন্ট্রাকুলার লেন্স। ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্ল্যান্ট করার জায়গায় পেলাম না, পাচ্ছি না। অথচ আমাদের এইম অফ সার্জারি নাওয়াইডেজ ইজ এ স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি উইথ পোস্টেরিয়র চেম্বার ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্লান্টেশন। এই কথাটা পুরাটা বলতে হবে পরীক্ষা। তোমরা নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যারা ফাইনাল ইয়ার আছো, কেউ কেউ এই সার্জারি দেখছো, দেখলেও একবার দেখা উচিত, একটা সার্জারি অন্তত দেখা উচিত যে কীভাবে করা হয়, তাহলে আর ভোলা যাবে না, ভুলবো না। আমরা যদিও প্রসিডিওর দেখাচ্ছি, এটা থিওরিটিক্যাল, বাট প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের এটা দেখতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি এটা তোমাদের দেখতে হবে। তাহলে এইম অফ সার্জারি অফ ক্যাটারাক্ট ইজ দ্য স্মল ইনসিশন, SICS বলা হয়, SICS গ্লোবালি এখন সব জায়গায় এই চলতেছে, যেখানে এই মেশিনের ফ্যাসিলিটি নাই, যেখানে ফ্যাকো মেশিনের ফ্যাসিলিটি নাই, সেখানে আমরা কি করি SICS। যেমন মনে করো নেপালে সবচেয়ে বেশি ক্যাটারাক্ট পিপল, এখানে খুবই সহজ পদ্ধতি আমরা এই অপারেশনগুলো করি, বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে এই অপারেশনগুলো করি। স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি উইথ posterior chamber intraocular lens implantation. This is known as that is the aim of this surgery. তাহলে ক্যাটারাক্ট সার্জারি এমটা কি, যে আমরা একটা লেন্স দিব, সেটা ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স, IOL। ইন্টারক্যাপসুলার করা হইলে সেখানে লেন্স বসানোর সুযোগ নাই। সেই জন্য এখন আমরা কি করি, দুইটার ভিতরে বেসিক পার্থক্যটা বলি। আমরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায়, ইন্ট্রাক্যাপসুলার এক্সট্রা ক্যাপসুলার পার্থক্য কি, আর এক্সট্রা ক্যাপসুল বলতে, এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশনই বলতে কি বুঝো, নাকি মুখস্থই বলছো, নাকি দেখছো? আমরা এখানে দিস কনটেক্সট আমরা যেটা করি সেটা হলো, দিস ইজ ক্যাটারাক্টাস লেন্স, এটা কি অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল, ঠিক আছে না, এটা কর্টেক্স, এটা নিউক্লিয়াস, posterior capsule. The লেন্সের কি করলাম, ক্যাটারাক্টাস, বাট লেন্সটা হলো anterior capsule, cortex, nucleus, এটাও cortex, posterior cortex বলা হয়, আর এইটা হলো posterior capsule, ঠিক আছে। আমরা এখানে এই anterior capsulotomy করি, এইটুকু কাটা হয়, মানে anterior capsulotomy, টমি মানে কি, কাটা। anterior capsulotomy, anterior ক্যাপসুলটাকে আমরা কাটি, টমি মিন্স কাটা, ঠিক আছে। অর ক্যাপসুলোরেক্সিস করি, ক্যাপসুলোটমি অথবা ক্যাপসুলোরেক্সিস। রেক্সিস মানে কি, রেক্সিস মানে হলো ছেঁড়া, ঠিক আছে, ছেঁড়া, কোনো কাগজে এইভাবে ছিঁড়ে নিয়ে পিলিং করলাম, উঠে নিলাম, এটা হলো রেক্সিস। আর টমি হলো কাটা। এই অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলটাকে আমরা কাটি, কেটে কি করি, এই নিউক্লিয়াসটাকে, ক্যাটারাক্টের যে নিউক্লিয়াসটাকে, এটাকে বের করা হয়, ওকে।
এটাকে বের করে ঠিক এরকম পজিশনে গেল, এখানে কেটে এই পজিশনে গেল। এগুলো বার করা হয় কিভাবে করা হয় পরে আবার বলছি প্রসিডিওরটা। এটা হলো এইভাবে এইভাবে। এখন এই পজিশন লেন্সের এন্টিরিয়র ক্যাপসুল কাটা হয়ে গেছে, নিউক্লিয়াস বের হয়ে গেছে, কর্টিক্যাল ম্যাটার বের হয়ে গেছে। এখন এইখানে থেকে গেল কি পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল। পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল রাখাটাই হলো এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট রেস্ট্রিকশন। এক্সট্রা ক্যাপসুলার মানে এই ক্যাপসুলটাকে রেখে দেওয়া, এটা হলো এক্সট্রা ক্যাপসুলার। আর ইন্টার ক্যাপসুল মানে এটা সহ বাইর করে ফেলে দেওয়া। কথা বুঝছো? এটার উদ্দেশ্য হলো এইখানে পরবর্তীতে আমরা একটা ইন্ট্রাকুলার লেন্স বসাই দেব, IOL। এই IOL দেওয়ার ফলে যে আমরা লেন্সটা ফেলে দিলাম তার যে ফিজিওলজিক্যাল, তার যে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার, এই ক্যারেক্টারটা থেকে যাবে। রেস্টোর করা, টু রেস্টোর দ্য অরিজিনাল লেন্সের যে প্রপার্টি ছিল শুধু এখানে থেকে যাবে, শুধু থাকে না শুধু অ্যাকোমোডেশন। ইন্ট্রাকুলার লেন্স এখনও অবশ্য অনেক লেন্স পাওয়া যায় যেগুলো অ্যাকোমোডেটিভ লেন্স হয়, মানে অ্যাকোমোডেশন করা যায়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য লেন্স অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড প্র্যাকটিসিং যেখানে অ্যাকোমোডেশন করা যায় না। ঠিক আছে, কিন্তু অন্য প্রপার্টি মানে ক্লিয়ার হবে না, ডিস্টরশন হবে না। অ্যাফাকিয়া যেটা প্রবলেম ছিল, ইমেজ সাইজ বড় হয়ে যেত। অ্যাফাকিয়া যেটা হইতো আমরা যেটা সময় আগে করতাম, তখন ওই পেশেন্টের অ্যাফাকিয়া মানে নো লেন্স। হোয়াট ইজ অ্যাফাকিয়া? অ্যাবসেন্স অফ লেন্স ইন ইস নর্মাল পজিশন। নর্মাল পজিশনে লেন্সটা নাই। আর হোয়াট ইজ এই কন্ডিশনটা কি বলি? লেন্স আছে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল লেন্স আছে। এই যে আর্টিফিশিয়াল লেন্স দিয়ে দিলাম, এইটিকে বলে সুডোফেকিয়া। এই কেস থাকবে তোমাদের পরীক্ষায়। সুডো মানে কি? ফলস। এইটা ফলস লেন্স, মানে অরিজিনাল লেন্স না, ফলস লেন্স। সুডোফেকিয়া, PSEU, সুডোফেকিয়া মানে লেন্সার আছে বাট এটা ইন্ট্রাওকুলার লেন্স, আর্টিফিশিয়াল। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের যে আইটা এখন নর্মাল লেন্স আছে, হিউম্যান ক্রিস্টালাইন লেন্স, তাহলে এটা কি বলবো? এই আইটাকে ফ্যাকিক আই। তাহলে ফ্যাকিক আই আমাদের যে নর্মাল লেন্স আছে, হিউম্যান ক্রিস্টালাইন লেন্স উইথ আই, এই আইটাকে বলবো ফ্যাকিক আই। আর যদি লেন্সই না থাকে তখন সেটাকে নাম হবে কি? অ্যাফাকিয়া। ওটা কারেকশন হয় স্পেকটাকেল কারেকশন, মানে লেন্স দিয়ে কারেকশন করতে হয়। ঠিক আছে, এটা এখন আর করা হয় না, এই জন্য আমি এটা উঠাতেই চাই যে ইন্টারক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট রেস্ট্রিকশন। এটা জাস্ট নামটা শুনো, পার্থক্যটা একটু বলে দিলাম। আর এইটাকে কি বলবো? সুডোফেকিয়া, অ্যাফাকিয়া অ্যান্ড ফ্যাকিক আই। ফ্যাকিক মানে নর্মাল আই। নর্মাল আই উইথ হিউম্যান ক্রিস্টালাইন লেন্স ইজ ফ্যাকিক আই। এই জিনিসটা অনেকেই তোমরা বলতে পারো না, পরীক্ষায় এটা জানোই না, বলতেই পারো না। তাহলে এই থাকবে, এরকম কেস থাকবে, এক চোখে থাকবে ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট অর ইম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট ইন ওয়ান, অ্যানাদারে হয়তো থাকবে মানে ইন্ট্রাকুলার লেন্স থাকবে, দ্যাট ইজ ফ্যাকিক, সুডোফেকিয়া। তাহলে সুডোফেকিয়া থাকবে এক চোখে, মানে লেন্স অপারেশন করে লেন্স লাগানো, এক চোখে ধরো ক্যাটারাক্ট, ম্যাচিউর, এই ধরনের কেস খুব বেশি থাকবে। এখন এটা গেল তোমাদের বেসিক ইয়ে। এখন মোস্ট প্র্যাকটিসিং ইয়ে হলো স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি ম্যানুয়াল, এইটা বেশি করা হয়, আর ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন। এই দুটা প্র্যাকটিস আমরা এখন সবচেয়ে বেশি করি। এটা তো লেখা হয়েছে তোমাদের যে এমটা কি? স্মল ইনসিশন। এটা কিন্তু পরীক্ষায় বলাই লাগবে যে ট্রিটমেন্ট কি। স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি উইথ posterior chamber intraocular lens implantation. Posterior chamber intraocular lens implantation. Posterior chamber ideal. Posterior chamber লেন্সের থাকে, অতএব ওইখানেই তোমাকে এই লেন্সটা বসাতে হবে।
এখন কিভাবে আমরা এই অপারেশনটা করি স্টেপ তোমাদের আমি বলেছি, একবার দেখা 10 বার বলা পড়ার থেকে অনেক বেটার। আর একবার অন্তত আমি মনে করি ক্যাট্রাক্ট সার্জারি দেখা উচিত সবারই, বিকজ এটা স্মল ইনসিশনই দেখো, ভ্যাকুয়াম দেখতে পারো, সমস্যা নেই, কিন্তু দেখা উচিত। এখন কিভাবে করি, প্রিন্সিপালটা কি? স্মল ইনসিশন, এটা লেন্স ক্যাটারাক্ট, ঠিক আছে? এটা মনে করো এরকম, পিপলকে ডাইলেট করে, এটা পিপল ডাইলেট করার পরে, এটা আমরা, এটা হলো ক্যাটারাক্ট লেন্স ওপেক। তা আমরা যে কোনো সার্জারি করি, অকুলার সার্জারি করি, সাধারণত লোকাল দিয়ে করি, লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া। আর জিএ কাদের করি? বাচ্চাদের যারা ইনসেন, যারা নন কোঅপারেটিভ, তাদের জন্য আমরা করি জিএ। তাহলে ইনসেন বা ইনফ্যান্ট মানে চাইল্ডহুড ক্যাটারাক্ট, এই ক্ষেত্রে আমরা করি জিএ দিয়ে। এখন লোকাল যেগুলো করি, লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া, লোকাল দিয়ে আমরা ব্লক দিই, সেটা হলো পেরিবালবার ব্লক। আগের PERI, পেরিবালবার। পেরিবালবার ব্লক দেওয়া হয় কি দিয়ে? অ্যানেস্থেটিক এজেন্টের নাম কি? লিগনোকেন, 2% or 4% লিগনোকেন। বুপিকাভিন দেওয়া হয়, বুপিকা কেন দেওয়া হয়, সেটাও 0.5 থেকে 0.75%। এটা দেওয়া হয় তোমার, যেটা তোমার লোকাল অ্যানেস্থেশিয়াতে আমরা সাধারণত কি করি? জাইলোকেন দিই। জাইলোকেন সেটা হলো 2% অথবা 4%। একটা সিরিঞ্জে নিয়ে 2% অথবা 4% নেওয়া হলো। ওর সঙ্গে দেওয়া হয় কি? বুপিকাভিন, সেটা হলো 0.5 থেকে 0.75%। এটাও অল্প নেওয়া হয়, 50-50 না, এটা একটু কম। এটা লং লাস্টিং করে বিধায় বুপিকাভিন আমরা বেশি নিই, বেশিক্ষণ থাকে বলে ওটা নিই। আর হলো জাইলোকেন নিই। এর সঙ্গে অনেক সময় অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হয়, 1 in 1 লাখ মিক্সিং। এটা হলো 1 in 1 লাখ। সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কারণ এটা এই লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার কাজটাকে ডিলে করে, অনেকক্ষণ ধরে একটা ইফেক্টটাকে রাখে, ঠিক আছে? এর সঙ্গে হায়ালুরিনেজ একটা স্প্রেডিং একটা এজেন্ট, মানে আমরা যখন এইগুলো লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিব, তখন এই অ্যানেস্থেটিক এজেন্টটাকে এর মধ্যে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? সাইড করে। এটা হলো পেরিবালবার ব্লক। একটাই ব্লকের নাম বলবা, পেরিবালবার। আগে আমরা দিতাম রেট্রোবালবার, এখন দেওয়া হয় না, এখন দেওয়া হয় পেরিবালবার ব্লক বাই লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। পেরিবালবার মনে থাকবে, পেরিবালবার ব্লক। এখন দেওয়ার পরে পেশেন্টকে তোমরা একটু ডিটেলস অ্যানেস্থেসিয়া দেখে নিবা কিভাবে। তারপরে আমরা কি করি? এই আইটাকে ওয়াশ করি বাই কি দিয়ে? লাস্ট লেকচারে বলেছিলাম, প্রোভিডন আয়োডিন দিয়ে আমরা আইটাকে ওয়াশ করি। কত পার্সেন্ট? 5% হইতে পারে, 5%, 10%। অ্যাকচুয়ালি স্কিনটাকে ডিসইনফেক্টেড করি বাই 10%, আর অকুলার কনজাংটিভাকে আমরা করি, সেটা হলো 5%। 5% আমরা প্রোভিডন আয়োডিন দিয়ে এটাকে করা হয়, ডিসইনফেক্টেড করা হয়। করে ওইখানে কিন্তু তোমার নর্মাল দিয়ে স্যালাইন দিয়ে আবার ওয়াশ করা হয়। করার পরে আই লিড দুটাকে স্পিকুলাম দিয়ে সেপারেট করা হয়, অ্যাপার্ট করা হয়, ঠিক আছে? স্পিকুলাম লাগায় এখানে করা হয়। তারপরে সুপিরিয়র রেকটাসটাকে ধরা হয়,
ধরার পরে এইখানে ইনসিশন দেওয়া হয়, স্মল ইনসিশন। আগে আমরা যে ইনসিশন দিত লার্জ, এই নিউক্লিয়াসটাকে ডেলিভারি করার জন্য, এটা নিউক্লিয়ার ক্যাটারাক্ট। আগে এই নিউক্লিয়াসটাকে ডেলিভারি করার জন্য অনেক বড় ইনসিশন দিতাম। প্রথমে কনজেক্টিভাটাকে কাটলাম, পেরিটমি করলাম। এগুলো কিন্তু স্টেপ ওয়াইজ তোমাদের বলতে হবে। পরীক্ষায় সাধারণত থাকে, অনেক সময় থাকে না, বাট জানতে হবে, বলতে হবে পরীক্ষায়। নাম্বার স্টেজ হলো কনজেন্টিভাল ফ্লাপ করা হলো, লিম্বাল বেসড ফ্লাপ তৈরি করলাম। করার পরে এখানে ব্লেড দিয়ে এটাকে এন্ট্রি করলাম, ঠিক আছে? এন্ট্রি করলাম। এইটাকে এন্ট্রি করার সাথে সাথে তোমার এগুলো কিন্তু ক্যাটারাক্ট। এন্ট্রি করার সাথে সাথে তোমাকে ওখানে কিন্তু ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স, কারণ যখনই তুমি এইটাকে এন্ট্রি চেম্বারে এন্ট্রি করবা, এন্ট্রি চেম্বারে যখনই যাবে তখনই অ্যাকুয়াস হিউমার চলে আসবে, কিছু না কিছু পোর্শন চলে আসে। তো ওইটাকে মানে এন্ট্রি চেম্বারটাকে নর্মাল পজিশনে রাখার জন্য কি করা হয়, ওখানে আমরা কিছু ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিই। ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দেওয়ার পরে সিস্টোটোম অথবা নিডিলকে মাথাটাকে বাঁকা, এগুলো হলো কি, যখনই তোমরা ওটিতে যাবা দেখবা যে সিএ রেজিস্ট্রাররা কিভাবে এই কাজগুলো করে, একবার দেখবা তাহলে আর বলার কিছু না। সিস্টোটোম দিয়ে এইটাকে কি করি আমরা, এইটা তো লেন্সের উপরে কি থাকে, অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল, এটাকে দিয়ে টমি করা হয়, অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলটাকে কাটা হয়। অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলটাকে কি করলাম, কেটে ফেললাম, তাহলে এটা না হলো অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলোটমি। অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলোটমি করার পর অথবা র্যাক্সিস, ক্যাপসুলোরেক্সিস, ছিঁড়ে আনা, অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলটাকে এইভাবে গোল করে ছিঁড়ে আনা। তাহলে অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলোটমি অথবা ক্যাপসুলোরেক্সিস করার পর তোমার কর্টিক্যাল ম্যাটারটাকে বার করতে হবে। এই ইনসিশনটাকে আরেকটু বাড়ায়, ভিস্কোইলাস্টিক সাবস্টেন্স কিন্তু সবসময় দিতে হবে টু মেনটেন দ্য এন্ট্রিয়াল চেম্বার। দেওয়ার পরে ভেক্টিস, এখানে ইরিগেটিং ভেক্টিস পাওয়া যায়, ভেক্টিসের পিছে ছোট, এইটা ইনসিশনটা কতটুকু জানো তো, 5.5 থেকে 6.5 মিলিমিটার। আমাদের আইয়ে সব হিসাব কিন্তু মিলিমিটারে, ওই জন্য মাইক্রোসার্জন, বুঝছো? সেটা হলো সব মাপটা মিলিমিটার। আর যেমন অ্যাক্সিয়াল লেন্থ কত, 24.5 আর 24 মিলিমিটার এরকম। তা এই ইনসিশনটা দেবো আমরা মিলিমিটার, কত, 5.5 থেকে 6.5 মিলিমিটার। এটা হলো স্মল ইনসিশন, SICS। আর কনভেনশনাল যদি করি এক্সট্রা ক্যাপসুলার, এটাকে বাড়ানো হয়, এটাকে আরো বেশি বাড়ায়, তখন স্টিচ দিতে হয়। কিন্তু SICS এ কোনো স্টিচ দেওয়া লাগে না। SICS আর ফ্যাকোইমালসিফিকেশনে কোনো স্টিচ পরবর্তীতে দেওয়া লাগে না। তারপরে দেখো, এটা তুমি কি করলা, এই নিউক্লিয়াস, হ্যাঁ, আর এখানে কর্টিক্যাল ম্যাটার, এটাকে কেটে ফেলছো, ফেলে এই পর্যায়ে গেছে, ঠিক আছে? এখন ওখানে ইরিগেটিং কিছু ফ্লুইড আছে, BSS, হ্যাঁ, আর রিঞ্জার সলিউশন। এই রিঞ্জার সলিউশন দিয়ে নিচে লেন্স, নিউক্লিয়াসের নিচে দেওয়া হয় একটু, দিলে নিউক্লিয়াসটা উপরে চলে আসে। হাইড্রো ডিসেকশন অ্যান্ড হাইড্রো ডেলিনিয়েশন। কর্টিক্যাল ম্যাটার থেকে নিউক্লিয়াসকে আলাদা করলাম, হাইড্রো ডেলিনিয়েশন, আর পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল থেকে নিউক্লিয়াসকে আলাদা, হাইড্রো ডাইসেকশন। এই হাইড্রো ডাইসেকশন, হাইড্রো ডেলিনিয়েশন করার পর এই নিউক্লিয়াসটা ফ্রি হয়ে গেল, অনেকটা অ্যান্টি চেম্বারে চলে আসছে। আসার পরে ইরিগেটিং একটা ভেক্টিস আছে এই টাইপের, জালের মতো, এইটা দিয়ে নিউক্লিয়াসটাকে ধরে আস্তে করে বের করা হলো, নিউক্লিয়াসটা চলে আসলো, এইটা দিয়ে নিউক্লিয়াসটা বার করে দিলাম, ঠিক আছে? এখন ভিতরে যে কর্টিক্যাল ম্যাটারটা আছে, ওইটা ইরিগেটিং পাওয়া যায়, 2-way ক্যানুলা। মানে তোমাকে ওই সলিউশনের সঙ্গে এই ইরিগেটিং ক্যানুলাটা লাগানো আছে। এই ইরিগেটিং ক্যানুলা দিলে এখানে যে কর্টিক্যাল ম্যাটারগুলো আছে সব বের হয়ে আসবে। নাও পিছে কি থাকে গেল, পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল। পিছে কি থাকলো, পিছে থাকলো পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল। ইনিশিয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমরা 5 দিই, 5 মিলিমিটার,
পরে একটু বাড়াই আপ টু 5.5 অর 5.6, এর বেশি করা যাবে না, তাহলে স্মল ইনসিশন হবে না। স্মল ইনসিশনের কি কারণ, যদি এটা বড় হয় তাহলে স্টিচ দেওয়া লাগবে, এখানে কিন্তু স্টিচ দেওয়া লাগবে। পরে হয় কি, এখানে কি করা হয়, ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স আবার দিয়ে এখানে আমরা এরকম একটা ইয়ে দিয়ে দিই। এটা কি IOL, এর ভিতরে আস্তে করে এখানে দিয়ে ওই IOL ধরার একটা ফরসেপ আছে, ম্যাকফারসন ফরসেপ। এইটা পরীক্ষায় আমরা ওই অসপি পরীক্ষায় দেওয়া হয়। ম্যাকফারসন ফরসেপ টু হোল্ড দিস IOLটাকে ওই ইয়ের মধ্যেই থাকে, স্টিপের মধ্যেই থাকে, ওইটাকে ইয়ে করে স্টেলাইজড অবস্থায়। স্টেলাইজেশন হয় কি দিয়ে, ইথিলিন অক্সাইড দিয়ে IOL স্টেলাইজ করাই থাকে, নতুন করে করা লাগে না। বের করা ওই ইনব্লাড থেকে বের করার পরে ওখানে একটু ব্যালেন্স সল্ট সলিউশন দিয়ে একটু ইয়ে করা, আর ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিয়ে ওর উপরে আস্তে করে, খুব সুন্দর প্রসিডিউর, এটা তোমরা দেখবা। দিয়ে এর ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম, তখন পজিশনটা কিরকম দাঁড়ালো, এরকম। এটা হলো আমি IOLটা পড়াচ্ছি একটু পরে, এরকম। ঠিক আছে, তাহলে এইটা কাটা অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল, পিছিয়ে আছে কি পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল, আর লেন্সটা পজিশনে থাকলো। কোন জায়গায় দিলাম এটা, পোস্টেরিয়র চেম্বার ইন্ট্রাওকুলার লেন্স ইমপ্লান্টেশন, অথবা সালকাস বলার দরকার নেই, তোমরা এতটুকু স্যার ইন ব্যাগ, মানে এটা যে জিনিসটা আমরা আগে দেখালাম সেটা এখন দেখাই। সেটা হলো, এটা তো কাটা হয়েছিল অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল মনে করে, এটা পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল। এইটা এইখানে লেন্সটা যখন ঢুকালাম, এটা হলো অপটিক, এটা হলো হেপটিক। এইটা এখানে ফিজিশিয়ানের থেকে গেল ফিক্সড করার জন্য, আর এটা ক্লিয়ার, এটা দেখার জন্য। অপটিক্যাল পার্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আলো যাবে, মানে লাইট পাস করবে, এবং আমরা সেটা ভিশনের জন্য ইয়ে হবে। ঠিক আছে, এই গেল তোমার দুইটাই। এখন ফ্যাকোতে হয় কি, এটা যেমন হাত দিয়ে আমরা সব করলাম, এখানে এই ইনসিশন কিন্তু সেম 5.5 থেকে 6 মিলিমিটার ইনসিশন একই, দুটাই স্মল ইনসিশন। এখানে ফ্যাকো প্রোব আছে এরকম, ঠিক এই জাতীয়, আমি যেভাবে ধরেছি এইরকম, এরকম একটা ফ্যাকো প্রোব থাকে। এই ফ্যাকোটা প্রোবটা এইভাবে চলে গেল, যার পরে এই নিউক্লিয়াসটা করে কি, প্রথমে ইরিগেশন করে, পানি দেখো, পানি দিয়ে নিউক্লিয়াসটাকে রোটেট করে উপরে চলে আসে, তারপরে অ্যাসপিরেট করে। ঠিক আছে, এখানে অ্যাসপিরেশন করে। তিনটা জিনিস মনে রাখবা, ফ্যাকো তোমাদের পুরা দরকার নাই, জিজ্ঞেস করবে না। পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমরা ফ্যাকো ধরি, আর পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ট্রেনিংয়ের জন্য ফ্যাকো লাগবে। এখন ফ্যাকো সার্জারি মোস্ট পপুলার, সেই জন্য এটা, কিন্তু তোমাদের একটু নামটা জানা উচিত। সেটা হলো, এইটার নাম জেনে গেলে তোমরা পরবর্তীতে ইজি হবে। ফ্যাকো ইমালসিভেট, তার ফ্যাকো যাওয়ার পরে হয় কি, এখানে ফ্যাকো মেশিনে যে দ্যাট ইজ মানে ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়, এই নিউক্লিয়াসটিকে ফ্র্যাগমেন্ট করে, ফ্র্যাগমেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে দিলাম ইরিগেশন ফ্যাকো, যেটা টিপের ভিতরেই থাকে। ইরিগেশন করার পরে পানি যাচ্ছে ওর ভিতরে, ব্যালেন্স সলিউশন যেটা BSS অর রিঞ্জার সলিউশন, একে যাওয়ার পরে এটা তারপরে করি আমরা ইরিগেশন করি, করার পরে এই নিউক্লিয়াসটাকে কি করি, ফ্র্যাগমেন্টেশন করি, ইমালসিফিকেশন করি। ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন করে পুরা নিউক্লিয়াসটা যেমন আমরা বার করেছি, এখানে নিউক্লিয়াসটা ফ্র্যাগমেন্ট হওয়ার পরে ওই মেশিন দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসবে। ঠিক আছে, এইটা হলো ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন, খুব কুইক এবং খুব তাড়াতাড়ি। এটা খুব অপারেশন খুব ইজি না, জিনিসটা একটু বাট শিখতে হবে আর কি। আর হয়ে গেল, হয়ে যাওয়ার পরে
ওখানেও আইএ ক্যানুলা আছে, ইরিগেশন অ্যাসপিরেশন ক্যানুলা দেওয়ার পরে এটাকে ইরিগেট করলাম এবং পরিষ্কার করার পরে এইখানে আবার ওই ভেক্টিস মানে ইয়ে দিয়ে ফরসেপ দিয়ে লেন্সটাকে ধরে আস্তে করে এইখানে লেন্স বসিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এইটা হলো ফ্যাকো সার্জারি। ফ্যাকো সার্জারি, স্মল ইনসিশন সার্জারির সুবিধা হলো এরা খুব কুইক সেলফ সিলিং হয়ে যায়। যেহেতু ইনসিশনটা খুব ছোট, এরা নিজেরাই এটাকে এখানে আর স্টিচ দেওয়ার দরকার হয় না, যার জন্য এটা বড় সুবিধা। আর খুব কুইক, আমরা ইনেটে অপারেশন করি, রুগী রাখতে চাই না, মানে 24 আওয়ার্সের মধ্যেই রুগী চলে যাবে। ঠিক আছে, এবং এটা কমপ্লিকেশন কম এবং এর কোনো হ্যাজার্ডস নাই, এটা বিষয়। আর যদি ম্যানোভার খুব ভালো করতে পারো তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আবার না করলে তো প্রবলেম হইতেই পারে। এখন কমপ্লিকেশন কি কি হইতে পারে এই যে অপারেশন করার পরে, তারপরে কি করবা, বিটাডিন দিয়ে দিবা একটু সাইডে, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, অ্যান্টিভাইরাল, একটা বিটাডিন এখানে দিয়ে এটাকে ক্লোজ করে রোগীকে স্টে করবে, তারপর চলে যাবে। ঠিক আছে, এইটা হলো তোমার এক্সট্রা ক্যাপসুলারের ক্ষেত্রে ইনসিশনটা বড় করতে হয়, এইটা আরো মানে এটা এখন করা হয় না, আমরা করি এটা বেশি স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি। যার জন্য কি অ্যাভয়েড করলাম, এক্সট্রা ক্যাপসুলে যদি করি এইখানে ইনসিশনটা আরো বড় 7-8 মিলিমিটার। ঠিক আছে, 6.5-7 ইয়ে করা হয়, এখানে ধরো 7 থেকে 7.5 মিলিমিটার, এত বড়। মানে কর্নিয়া এবং স্ক্লেরার ওখানে যে লিম্বাসের ইয়েটা ওপেনিংটা এত বড়, যার জন্য এখান থেকে সব অ্যাকোয়াসিউমার বেরিয়ে কি বলে অ্যাকোয়াসিউমার বেরিয়ে আসবে, আইরিস কোলাপস হয়ে যাবে, এটা রাখা যাবে না এখানে। আগে এটা আমরা করতাম অনেক আগে ট্রেনিংয়ের সময়, এখানে স্টিচ দিয়ে দিতাম, এই স্টিচ দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া। তো এই ঝামেলাটা কিন্তু স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে নাই। ঠিক আছে, এইটা আর সুবিধাই এইটা যে ইনেটে আমরা চলে যেতে পারে, এখানে কোনো ইয়ে দেওয়া হয় না। পরে তুমি এখানে একটা পোস্ট অপারেটিভ একটা ইয়ে দিতে হবে, স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে তুমি একটা মানে পেরিভালভার অথবা সাবকনজেন্টিভাল ডেক্সামেথাসোন আর জেন্টামাইসিন ইনজেকশন দিয়ে তারপরে তুমি আইটাকে ক্লোজ করে প্যাড দিয়ে রেখে দিতে। ইন ব্রিফ but not sufficient, in brief not sufficient, যা চোখে দেখবা অনেক দিন থাকবে। এই মুখস্থ করে অ্যাকচুয়ালি আমি এই জন্য এই জিনিসগুলো খুব বেশি মুখস্থ করানো পছন্দ করি না, যে তুমি যদি দেখো একবার সারা জীবন এটা মনে থাকবে যে আমি ক্যাটারাক্ট সার্জারিটা দেখছি। এবং এত বেশি হয়, এত বেশি সার্জারি হয় যে এটা কোনো বিষয়ই না। ঠিক আছে, আগে আমাদের যখন ট্রেনিং সময় ইন্টারক্যাপসুলার এগুলো খুব জটিল এবং ভিশন টিশন ভালো হইতো না। নাও ইট ইজ আমরা এখন যেটা করছি ফ্যাকোইনাল সিলিকেশন, এটা ইমিডিয়েট পেশেন্ট তোমার হয়ে যেতে পারে। এটা কোনো যদি পেশেন্ট একটু রেস্টও থাকে সমস্যা হয়। ঠিক আছে, যেহেতু পোস্টের কাছ থেকে যায়। এই গেল তোমার ইয়ে। এখন এই অপারেশন করতে গিয়ে তোমার দুইটা সমস্যা কমপ্লিকেশন হতে পারে। কমপ্লিকেশন সেটা হলো অ্যানেস্থেসিয়া যেটা দিই, এই অ্যানেস্থেসিয়াটা দেওয়ার জন্য একটু এক্সপার্ট ইয়ে লাগবে। আমাদের আইয়ের মানে যারা ট্রেনিং করে ওরাই ইয়ে দেয়, লোকাল দেয়। তোমাকে আগেও বলেছি জাইলোকেন, হ্যাঁ, বুবিপ্রাকেন অ্যান্ড হায়ালুরিনেস, এর সঙ্গে অ্যাড্রিনালিন অনেক সময় দেওয়া হয় না। অ্যাড্রিনালিন কখনো ব্লাড প্রেশার যাদের রেস্ট তাদের দেওয়া যাবে না, কার্ডিয়াক প্রবলেম দেওয়া যাবে না। অ্যাড্রিনালিনটা দিলে অনেকক্ষণ থাকে। এইটা নিয়ে যখন আমরা দিব পেরিভালভার, এই জাস্ট এই অরবিটের এইখানে, দ্যাট ইজ ইনার 1/3 অ্যান্ড ল্যাটারাল 2/3 এইখানে পেশেন্টকে বলতে উপর দিকে তাকান, দেন একটা নিডল দিয়ে 24 নিডল দিয়ে ভিতরে দিয়ে দেবো। পেরিভালভার মানে আইবলের সাইডে, আইবলের সাইডে যে স্ট্রাকচারগুলো আছে ওইখানে তুমি ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দেবা। ঠিক আছে, 3-4 উপরে, এই নিচে একটু দিলা, মানে ধরো 4-5 সিসি, এইখানে দিলা
3-4 cc উপরে, সেম এই উপর দিয়ে আই বলের নিচে, আই বলের ভিতরে পেরি বাবা, মানে আই বলের সাইড দিয়ে পেরি মানে তাই দেওয়ার পরে ওইখানে তুমি গজ দিয়ে একটু চেপে রাখো, অথবা সুপার পিঙ্কি বলে একটা ডিভাইস, বলের মতো, ওই যে ছোটবেলায় বল খেলতে না এরকম, এই এটার নাম সুপার পিঙ্কি দিয়ে অনেক সময় চাপ দিয়ে রাখে অনেকে, আমরা চাপ দিয়ে একটু মেসেজ করলেই তোমার ওইখানে অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে যাবে। তুমি জাস্ট টাচ করো কনজেক্টিভা, কোনো রেসপন্স নাই, তখন বলবো অ্যানেস্থেসিয়া। এখন এইটা দিতে গিয়ে অনেক সময় হয় কি, মানে সাইডে ব্লিডিং হতে পারে, কনজেক্টিভা ব্লিডিং হতে পারে। তারপরে অনেক সময় এই লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া যদি ব্লাড ভেসেলের মধ্যে চলে যায়, তখন একটু শক হতে পারে, হ্যাঁ, পেশেন্ট কিন্তু শকে চলে যেতে পারে, তখন তাকে স্টপ অপারেশন স্টপ করে নিয়ে গিয়ে তার বেসিক প্যারামিটারগুলো, যেমন ব্লাড প্রেশার, পালস, এগুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে। এগুলো কমপ্লিকেশন হইতে পারে, আর খুব বেশি এটা তেমন দেখা যায় না। ইদানিং আমরা অনেক সময় এই হ্যাজার্ড থেকে বাঁচার জন্য ট্রপিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়া দিই, জাস্ট ড্রপ ইন দ্য আই, সেটা হলো অক্সিবুপ্রোকেন, দুইটাই পাওয়া যায়। অক্সিবুপ্রোকেন এইটা আমরা ইন দ্য ফর্ম অফ ড্রপস দিয়ে, অথবা সাবকনজেন্টিভলও দেওয়া যায়, অক্সিকেন তোমার, অথবা তুমি মানে জাইলোকেন সাবকনজেন্টিভলি দিলা, দেওয়ার পরে সাবকনজেন্টিভল দিলেও কিন্তু এটা অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে যাবে। এই হওয়ার পরে তুমি ড্রপও দিলা, দেওয়ার পরে তাহলে তোমার এই ইঞ্জেকশন ফর্মে আর যাওয়া লাগে না। এটা খুব স্কিল সার্জন লাগে, আর বেশিরভাগ এই লোকাল দিয়ে অপারেশন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একটা গেল পার অপারেটিভ কমপ্লিকেশন ক্যাটারাক্টের জন্য। মনে করো যখন তুমি এন্ট্রি করলা, এন্ট্রি চেম্বার কোলাপস হয়ে গেল, যেখানে তুমি অপারেশনটা করতে যাবা নিউক্লিয়াসটা আসবে কোথায়, এন্ট্রি চেম্বারে, সেইটা কোলাপস হয়ে গেল, তাহলে শ্যালো এন্ট্রি চেম্বার। তারপরে তুমি আইরিস ডোনেসিস হয়ে গেল, আইরিসে ট্রমা করলাম, আইরিডো ডায়ালাইসিস হয়ে গেল, আইরিসটাকে ডায়ালাইসিস হয়ে গেল, ব্লিডিং হতে পারে, পার অপারেটিভ এগুলা, ঠিক আছে। এইগুলো সাধারণত স্কিল হ্যান্ডে হয় না, ট্রেনিং পিরিয়ডে এগুলো হইতে পারে, শ্যালো এন্ট্রি চেম্বার এবং লেন্সটা সামনে চলে আসবে, এগুলো হতে পারে। এরপরে মানে অপারেশন করে তুমি 1 সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল আইরিস কোলাপস হয়েছে, স্ট্রাইড ক্যারোটোপ্যাথি হয়েছে, মানে কর্নিয়ার উপরে তার স্ট্রেশন হয়েছে, এইগুলো কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতে পারে। হিমোরেজ হইতে পারে, হাইপিমা হতে পারে, হিমোরেজ হয়ে এন্টি চেম্বারে ব্লিডিং হইতে পারে, হাইপিমা বলে। এবং 7 ডেজের মধ্যে এন্ডোপথালমাইটিসও ডেভেলপ করে যেতে পারে, আইরাইটিস হইতে পারে। এইগুলো হলো কমপ্লিকেশন। আর লেট কমপ্লিকেশন, এগুলো পড়ে নেওয়া সুন্দর করে, আরও আছে। লেট কমপ্লিকেশন হলো আইরিস কোলাপস হইতে পারে, এটা 7 ডেজের মধ্যে আইরিস কোলাপসও হইতে পারে, এটা একটা কমপ্লিকেশন। আর 7 ডেজের পরে যেটা রিমোট, সেটা হলো পিসিও, পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার অপাসিফিকেশন। তুমি অপারেশন করে ছেড়ে দিলা, হ্যাঁ, রোগী চলে গেছে, 1 বছর পর 2 বছর পর একজন এক এক রকম পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার ওখানে আবার অপাসিফিকেশন হয়। আমি যখন ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিলাম তখন কিন্তু এটা বলছিলাম। তাহলে পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার অপাসিফিকেশন, এটাকে বলা হয় কি, আফটার ক্যাটারাক্ট। পিসিও, পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল যে ছিল ওইটাকে অপাসিফিকেশন হতে পারে, এটা নাম হলো আফটার ক্যাটারাক্ট। তাহলে কি আবার অপারেশন করতে হবে? তাহলে কি আবার অপারেশন করতে হবে? নো, আনসার ইজ নো। স্যার আর অপারেশন করা লাগবে না। আমি কিন্তু যতগুলো পরীক্ষায় নিয়েছি এই পর্যন্ত গিয়ে থেমে গিয়েছি, ঠিক আছে। যদি এটা বলে ভালো, এখানে মনে করো পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল, আর এখানে লেন্স কিন্তু তো আছেই, তাই না? লেন্স থাকা অবস্থাতে তার আবার মানে অপাসিফিকেশন হয়েছে, এটা না হলো পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার অপাসিফিকেশন অর আফটার ক্যাটারাক্ট। এইটা সুন্দর একটা ট্রিটমেন্ট আছে, অপারেশন করা লাগে না। এইখানে দেওয়া লাগে, দিতে হয়
ইয়ার লেজার। ইয়ার লেজার ক্যাপসুলোটমি। এইখানে আমরা রোগীটাকে বসায় দেখলাম যে তার পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলে অবসিকুশন হয়েছে এবং অন্য লেন্স পজিশনে আছে, সবই ভালো আছে। তখন এখান থেকে একটা লেজার দেওয়া হয়, ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গার্নেট, ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গার্নেট লেজার ক্যাপসুলোটমি। সিরিট ল্যাম্পের মতো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, ওখানে বসায় লেজার আছে, লেজার দিয়ে এই জায়গাটাকে কেটে ফেলা হয়। ঠিক আছে, কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ভিট্রাস, ভিট্রাসে কোনো সমস্যা হয় না এখানে, কারণ লেন্সের সাপোর্ট থাকে তো। এইটাকে করা পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলোটমি ইয়াক লেজার দিয়ে। এই পর্যন্ত যারা বলতে পারে খুবই ভালো, এই পর্যন্তই অ্যাকচুয়ালি তোমাদের লেভেলে জানলে এনাফ। এখন এই যে জিনিসটা আগে অ্যাপাকিয়া এবং পরবর্তীতে আমরা লেন্স, একটা যে IOL, এটা আমার একটু খুব প্রিয় এবং একবার পরীক্ষাতেও এটা এটা কি ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স, ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স। এইটার একটা বড় মজার বিষয় আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি কিসের? এটা হলো PMMA, পলিমিথাইল মিথা অ্যাক্রালেট। ঠিক আছে, এই অপটিকটা, এটা দুটা পার্ট, একটা হলো অপটিক, একটা হলো হেপটিক। হেপটিকটা ওই ইন্ট্রাঅকুলার লেন্সটাকে পজিশনে রাখে, আর অপটিকটা দেখার জন্য, ক্লিয়ারিটি দেখার জন্য আমরা অপটিকটা ইউজ করা হয়। আর এখানে কতগুলো পোর আছে। তা এটা ডক্টর হ্যারড রিডলি উনি এইটা আবিষ্কারও করেন এবং ফার্স্ট ইমপ্ল্যান্ট করেন। এই কাজটা উনি করেছিলেন 1949-এ ডক্টর হ্যারড রিডলি। পরবর্তীতে ওনাকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়েছিল, নোবেল পায়নি কিন্তু স্যার উপাধি দেওয়া। তাহলে স্যার হ্যারড রিডলি 1949-এ। এটার হিস্ট্রিটা হলো, একটা প্লেনের সামনে, প্লেনে তো উঠছে দেখছো যে প্লেনের সামনে যেখানে পাইলট থাকে সামনে একটা সাদা কাঁচ থাকে। এই কাঁচটা অ্যাকচুয়ালি কিসের তৈরি? অ্যাক্রেলিকের তৈরি, অ্যাক্রেলিক। তা এখন ওই প্লেনটা ক্রাশ করার পরে ওই পাইলট বা ওই যাত্রীর মধ্যে ওই জিনিসটা ককপিটের যে ইয়েটা আছে, মানে তোমার অ্যাক্রেলিক, এটা চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে। প্লেনটা অনেকদিন ওখানে পড়েছিল। তারপরে মানুষের আই বলের ভিতরে, আই বল তো নাই, ওর ভিতরে দেখা গেছে ওই জিনিসটা রয়ে গেছে। কি রয়ে গেছে? ওই যে ওরা তখন তো বলছে গ্লাস, গ্লাসের কুচিটা ওখানে পেয়েছে। পেয়ে দেখা গেল উনি এইটাকে দেখছে যে এটা এতদিন, এত বছর এইভাবে পড়ে আছে, এটার কোনো কিছু হয় নাই মানুষের। তাহলে ওনার মনে সন্দেহ জাগলো যে এটা বোধহয় কিছু একটা জিনিস। সব আবিষ্কার, অনেক আবিষ্কার দেখবা পৃথিবীতে, বড় বড় আবিষ্কার অ্যাক্সিডেন্টাল। পৃথিবীতে অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টালি হয়ে গেছে, একটা কাজের জন্য আরেকটা কাজে হয়ে গেছে। ওকে, তা উনি কি করলেন? এইটাকে এনে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল ইট ইজ মেড অফ পলিমিথাইল মিথা অ্যাক্রেলিকের তৈরি। উনি চিন্তা করলো এতদিন এই ট্রান্সপারেন্ট রয়েছে এখানে, তাহলে আমাদের চোখে যে ছানিটা পড়ে, the cataract form that can be replaced by this, এই কাঁচ
অ্যাকচুয়ালি কাঁচ না, এটা কি বললাম, অ্যাক্রিলিক। অ্যাক্রিলিক কিন্তু হাইলি ট্রান্সপারেন্ট, ইট অ্যালাউজ লাইট রেজ এবং ক্ল্যারিটি, এবং এটা ইনার্ট, এটা ডিজলভ হয়ে যায় না, বায়োডিগ্রেডেশন হয় না। এই আইওএল কিন্তু বায়োডিগ্রেডেশন হয় না, এটা 10 বছর 20 বছর 25 বছর 50 বছর ধরে রয়ে গেছে মানুষের চোখে। কত আমরা গ্লোবালি দিচ্ছি, প্রতিদিনই ইমপ্ল্যান্ট করা হয়, কিছু হয় না। তখন উনি এটা সার্জারি করে ওখানে লাগাচ্ছিলেন ইন দ্য ইয়ার অফ 1949। সেই প্র্যাকটিসটা চিন্তা করো, তখন কিন্তু সমসাময়িক যারা চোখের ডাক্তার ছিল তারা খুব সমালোচনা ছিল। কি সমালোচনা করলো? যে আমরা চোখের ভিতরে ফরেন বডি বার করি, আমরা চোখের মধ্যে কি ফরেন বডি যখন যা বার করি, ফরেন বডি চোখে যাওয়া মানে বিশাল চোখ নষ্ট। আর উনি কি কাজ করলেন, চোখের মধ্যে ফরেন বডি দিয়ে দিলেন। মানে এই লেন্স, এই ইন্ট্রাকোলার লেন্সের যে এটা কি বললাম অ্যাক্রিলিক, উনি চোখের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দিলেন। এটা ওনার সঙ্গে ওই সমস্যা, কিন্তু পরবর্তীতে এটার ইফেক্ট দেখতে 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 আজকে দেখো প্রতিদিনই থাউজেন্ডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস পিপল গ্লোবালি এই ইমপ্ল্যান্ট হচ্ছে এই একই জিনিস দিয়ে। পরবর্তীতে ওনাকে হি ওয়াজ রিওয়ার্ডেড বাই স্যার, ওনাকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, এই ইন্ট্রাকুলার লেন্স দেওয়ার ফলে আমাদের যে 6/6 ভিশন, যেটা ডিজায়ারেবল, ক্যাটারাক্ট হওয়ার আগে যে জিনিসটা তার ছিল 6/6 ভিশন, এইটাতে সম্ভব। ঠিক আছে, তাহলে এইটা কি বললাম, এটা অপটিক পার্ট আছে, হেপটিক পার্ট আছে, পলিমিথাইল মিথাইক্লোরেট, আর এটা স্টেলাইজ করা হয়। এটা যারা বলতে পারে তারা কিন্তু ভালো নাম্বার পায়। এটা কিন্তু আমরা লাস্টে যারা একটু বেটার তাদের জন্য এই কোশ্চেনটা করি যে হাউ ইট ইজ স্টেলাইজড। এটা প্রি স্টেলাইজড অবস্থাতেই আসে। যখন সিস্টার তোমাকে লেন্সটা খুলে দেবে, এইভাবে ওই ইয়েটা প্যাকেটটাকে খুলে এখানে দিবে, আমরা ওইভাবে ধরি না, ওইখানে আস্তে করে ফোর্সে দিয়ে ধরে ওইটাকে একটু বিএসএস রিঞ্জার সলিউশন দিয়ে মুছে, একটু ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিয়ে ওই চোখের মধ্যে ঢুকাই দিই। এখন এইটার অ্যাকোমোডেটিভ পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি নাই, মানে কাছে জিনিস দেখার মতো ইয়ে ছিল না। নাও এ ডেজ অনেক লেন্স বের হয়ে গেছে যেখানে কাছেরটা দেখা অসম্ভব হবে, দূরেরটাও দেখবে কাছেরটাও দেখবে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইন্ট্রাকুলার লেন্স। এই ইন্ট্রাকুলার লেন্সে তোমাকে একটু হিস্ট্রি বললাম এই কারণেই যে ইন্ট্রাকুলার লেন্সটা একবার দেখবা, এটা পরীক্ষায় থাকা উচিত। ড্র অ্যান্ড লেভেল ইন্ট্রাকুলার লেন্স। ইন্ট্রাকুলার লেন্সটা দেওয়ার পরে এইরকম দেখবা কতগুলো এরকম পোর আছে, ঠিক আছে? এই পোরগুলো দিয়ে ডায়ালিং করি আমরা। তাহলে পোরগুলো কি জন্য ডায়ালিং করা, মানে সেটিং, মানে ওটা ঢোকানোর পরে পজিশনটাকে আনা, পজিশনিং। এই লেন্স এই পোরগুলোর মাথায় ওইটা দিয়ে পজিশন দেওয়ার পরে এটাকে আস্তে করে ঘুরায় ডায়ালিং করা হয়, ডায়ালিং করে পজিশনে রাখা হয়। দিস ইজ ইন্ট্রাকুলার লেন্স। অ্যান্ড ইন্ট্রাকুলার লেন্সে অ্যাকচুয়ালি কোনো ইয়ে পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত, খারাপ কিছু পাওয়া যায়নি। মানে এটা ওপেক হয়ে গেছে, ডিগ্রেডেশন হয়ে গেছে, বায়োডিগ্রেডেশন বলে, এটা তো বায়োডিগ্রেডেবল নয়, এটা তো আগে পরীক্ষা করে গেছে, বা এটা কোনো রিয়াকশন করে না, ইউভেটিসও করে না, এই জন্য ইট ইজ ভেরি সেফ। ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্লান্টেশন, ইমপ্লান্ট মানে কি ভিতরে ঢুকায় দেওয়া, আর এক্সপ্ল্যান্ট মানে কি বাইরে আনা, ভিতরে জিনিসটা বাইরে দেওয়া, এক্সপ্ল্যান্ট। আমাদের চোখে একটা সার্জারি আছে, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট একটা সার্জারি, ওখানে আমরা এক্সপ্ল্যান্ট করি একটা জিনিস। আর ক্যাটারাক্টে কি করি, ইমপ্ল্যান্ট করি, ইমপ্লান্টেশন দিস ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্লান্টেশন। ভেরি গুড। এখন পেশেন্ট বললো স্যার আমি তো খুব ভালো দেখতেছি, এরপরে কি পোস্ট অপারেটিভ তোমাকে কিছু কিছু তো ইয়ে করতে হবে, প্রি অপারেটিভলি বলতে হবে তার অ্যাংজাইটি আছে কিনা, তার অ্যাংজাইটি থাকলে অ্যাঞ্জিওলাইটিক দিতে হবে। আর ট্যাবলেট অ্যাসিটাজোলামাইড অপারেশনের আগের দিনেও দেওয়া যায়, পার অপারেশনের জাস্ট 2 আওয়ার্স বিফোর অপারেশন আমরা ট্যাবলেট অ্যাসিটাজোলামাইড দিই ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটাকে একটু কমায় রাখার জন্য। ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটাকে একটু কমায় রাখার জন্য ট্যাবলেট অ্যাসিটাজোলামাইড। অ্যাসিটাজোলামাইড কি
কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর, ওটা ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটাকেও কমায় দেয়। এর সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ, অপারেশনের 2 ঘন্টা আগে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দেওয়া হয়। আর ডায়াবেটিস, প্রেশার এগুলো কন্ট্রোল করে নর্মাল আছে কিনা দেখা হয়। এগুলো দেখার পরে পোস্ট অপারেটিভলি যখন তুমি স্ট্রিট ল্যাম্পে দেখবা যে তার কর্নিয়া ঠিক আছে কিনা, স্ট্রেশন, এটা পরের দিনই আমরা দেখি যে তার স্ট্রেশন হয়ে গেছে না, কর্নিয়া স্ট্রেশন বলা হয়। স্ট্রেশন হয়ে গেলে দেখা একটু সমস্যা হয়ে যায়, সেই জন্য ওইগুলো কমপ্লিকেশন আছে। আইরিস প্রলাপস হয়েছে কিনা, সাধারণত হয় না আইরিস প্রলাপস। এন্ডোপথ্যালমাইটিস এ গ্রেট কমপ্লিকেশন। এটা আমি তোমাকে তোমাদের গত লেকচারে বলেছি যে যখন দেখবা যে বিটাডিন ইয়ে হয়েছে, তারপরে থেকে আমাদের এন্ডোপথ্যালমাইটিসের চান্স খুব কম। এখন বিএসএস যে সলিউশনটা, রেঞ্জার সলিউশন, চোখে ইরিগেশন করলাম, ওই যে দেখালাম, যে ওর ভিতরে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, কিছুদিন আগে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে, দেখা গেছে ওর ভিতরে মানে মাইক্রো অর্গানিজম, তখন একটু সমস্যা। সেই জন্য এগুলোকেও আমরা আবার এখন স্টেলাইজ করেই চোখের ভিতরে দেওয়া, এভরিথিং ইজ স্টেলাইজড। উই ডু অল দিস সার্জারি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে করি, এবং মাইক্রোস্কোপ স্টেলাইজড। একবার দেখবা, মানে ওটিতে একবার যাওয়াই উচিত, একবার মানে কি রেগুলারই যাবা, মানে মিনিমাম ক্যাটারাক্ট সার্জারি তোমাদের অনেকে না দেখে করো, এটা মানে খুবই ইয়ে বিষয়, এটা দেখা উচিত। এবং এটা তো বায়োমেট্রিক তুমি জানোই, ইন্ট্রাকুলার লেন্সের পাওয়ার আমি গত ক্লাসে বলেছি। এটা পাওয়ারটা কি দিয়ে মাপা হয়, আবার লিখে দিলাম, বায়োমেট্রিক, ঠিক আছে। কোন পাওয়ারের লেন্স লাগবে আগে থেকেই এটা পরীক্ষা করা হয়। এটা সাধারণত আমরা জানা অ্যাভারেজ +20 ডায়োপ্টার, +18 ডায়োপ্টার, এটা প্লাস করতে 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 30 ডায়োপ্টার পর্যন্ত আছে। অনেক সময় 0 পাওয়ারও আছে, বিভিন্ন পাওয়ার এখন এটাতে মানে এটা যেটা লাগবে পেশেন্টের বায়োমেট্রিক করার পরে যে পাওয়ারের লেন্স লাগবে সেই পাওয়ারই লেন্স তোমাকে দিতে হবে। এখন পেশেন্টকে বললাম যে আপনার অপারেশন হয়ে গেছে, আপনি নেক্সট ডেতে আসবেন ফর ফলো আপ, পোস্ট অপারেটিভ ফলো আপ। সেখানে আমরা সাধারণত অপারেশনের পরে স্টেরয়েড একটা দিই, স্টেরয়েড সেখানে মনে করো ডেক্সামেথাসোন, ঠিক আছে, অথবা প্রেডনিসোলন, এই জাতীয় একটা ড্রপ আমরা দিই, ডেক্সামেথাসোন অর প্রেডনিসোলন, অ্যান্ড তোমাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিই, আর একটা দেওয়া হয় নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস টু রিডিউস দ্য ইনফ্লামেশন। হ্যাঁ, যেমন নিভেন একটা ড্রাগ আছে, এটা আমরা দিই চোখের জন্য। আর মুখে অনেক সময় আমরা সাধারণত দিতে চাই, কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য টিচার্স এটা পছন্দ করে যে ট্যাবলেট সিপ্রোফ্লক্সাসিন, হ্যাঁ, 500 মিলিগ্রাম তোমাকে 2 বার করে দিতে হবে 5 days। এখন তুমি সিট ল্যাম্পে পরীক্ষা করে দেখলো যে না ওকে। এখন স্যার আমি তো দূরে সব আগের মতো দেখি, কাছে তো দেখি না, তখন কি করতে হয়, কাছের জন্য একটা প্রেসক্রিপশন ইয়ে করতে হয়, মানে রিফ্র্যাকশন করে তাকে কাছের জন্য একটা স্পেকটেকল দিতে হবে, নিয়ার বলেই নিতে হবে যে আপনার দূরেরটা পরিষ্কার, মানে হ্যাপি, দে আর ভেরি মাচ হ্যাপি। মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট কিন্তু হ্যাপি থাকে। এবং সেকেন্ড যদি চোখে তার ছানি থাকে, ওইটা অপারেশন করার পরে কিন্তু অত হ্যাপি থাকে না, ফার্স্ট ওয়ান বেশি হ্যাপি থাকে, যে অন্ধকার দেখছি, এখন এই পুরা সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। এটা ভিশন রেকর্ড করবো, গ্র্যাজুয়ালি এটা হবে। আর রিমোট কমপ্লিকেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন, যেটা একটু আগেই বললাম, এটা হলো পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার ওসিফিকেশন, এটা ট্রিটমেন্টও ভালো। আর এরপরে যদি তার অন্য সমস্যা দেখা যায় যে তার লেন্সটা ঠিক পজিশনে নাই, কিছু কর্টিক্যাল ম্যাটার রয়ে গেছে, এগুলো সেকেন্ডারি করা যেতে পারে। এইগুলো তোমাদের মানে মোটামুটি ইন্ট্রাকুলার লেন্স এবং সার্জারি কমপ্লিকেশনস, এইগুলো তোমাদের একটু জানতে হবে, ডিটেলস জানতে হবে। তবে এটা ঠিক একবার দেখলে এটা তোমাদের এটা হবে। ভ্যাকুয়াম এমালসিফিকেশনটা সম্পর্কে আরেকটু বলি। Vacuum emulsification nowadays is a very good surgery, good device by which we can restore vision within day, মানে প্রতিদিনই সে দেখে।
and it was introduced by Charles Kalman. Phacoemulsification technique, phacoemulsification machine দিয়ে phacoemulsification-এর মাধ্যমে ক্যাটারাক্ট সার্জারি কে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন? চার্লস কেলম্যান। চার্লস কেলম্যান 1967-এ উনি এটা প্রথম আবিষ্কার করেন, প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেন যে phacoemulsification দিয়ে আমরা এই সার্জারির উপরে প্রচুর কাজ হয়েছে, প্রচুর কাজ আছে। অন্ধত্ব, গ্লোবালি ব্লাইন্ড পিপল নাও ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি, এটা সত্যি কথা বলতে কি যে ভেরি মাচ ইন আপডেটেড। আমাদের এই সার্জারি আপডেটেড হওয়ার পরে মানে ইয়ে করা, এটা লাস্ট 30 ইয়ার্সের মধ্যেই অনেকখানি ডেভেলপ করে গেছে। এই জন্য আমরা তোমাকে আগেও বলেছি ক্যাটারাক্ট ইজ রিভার্সিবল ব্লাইন্ডনেস, রিভার্স করা যায়। এখন প্রবলেম হলো, ওটা দ্য মেইন প্রবলেম হলো একটা আইওএল, একটা মাইক্রো সার্জারি, সার্জনস সব কিছু মিলে একটা মিনিমাম কস্ট আছে। এই কস্টটুকু মানুষ বিয়ার করতে পারে না, এই কস্টটুকু মানুষ বিয়ার করতে পারে না। যারা সো মেনি পিপলস, তোমাদের তো আগেও বলেছি যে এইটা কিন্তু যারা আল্ট্রাভায়োলেট রে, সেদিন আমি একটা ভিডিও দেখলাম, ভিডিও ফ্রম নেপালি ডক্টরস, ভেরি গুড সার্জন, অ্যান্ড নেপালে আমার ধারণা ছিল না হাই রাইজ মানে কি বলে হিমালয়ের পদতলে মানে সাইডে সাইডে প্রচুর মানুষ বাস করে, হিমালয়ের সাইডে প্রচুর আদিবাসী টাইপেরই বা যে হোক, অ্যান্ড দে আর ভেরি মাচ এক্সপোজ টু আল্ট্রাভায়োলেট রে। গত ক্লাসেও বলেছি যে আল্ট্রাভায়োলেট রে কিন্তু চোখের ক্যাটারাক্টের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই জন্য প্রিভেনশনের জন্য 3টা জিনিস বলেছে। আল্ট্রাভায়োলেট রে থেকে একটু দূরে থাকতে হবে, 2 নম্বর হলো তোমার স্মোকিং কমাতে হবে, আর একটা মানে অমিট করতে হবে, আর একটা হলো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে। তো এইটা কিছুটা প্রিভেন্টিভ নেচারের কথা বলে, কিন্তু আল্ট্রাভায়োলেট রেজ তা উনি সেটা এই দেখা গেছে এজিং প্রচুর মানুষ সেখানে ওই পাহাড়ের মধ্যেই, তারা কিন্তু মানে একটা মানুষ যদি না দেখে লাইফ মিজারেবল, না দেখে যেন একটা পিএলপিআর আছে অথবা হ্যান্ড মুভমেন্টটুকু আছে, এই দূরে কে আছে আন্দাজে বলে, শুধু গলার শটটুকু দেখে বলে, বা আগে গলার শটটুকু চিনে বলে যে ও আসছে এই হ্যান্ডিক্রাফটে। তো এইখানে কিন্তু উনি এবং ম্যাসিভ নাম্বার এরা আসে না কেন? নাম্বার 1 পুর, নাম্বার 1 বাংলাদেশেও তাই, নিয়ে যাওয়ার কোনো লোক নাই। এই যে বৃদ্ধা মানুষগুলোকে কেউ, আমার একটা স্টাডিও আছে বাংলাদেশে যেভাবে যে কি ব্যারিয়ার আছে, হোয়াট আর দ্য ব্যারিয়ার্স ফর দিস পিপল। মানুষ কিন্তু জেনে গেছে, আগে একটা ভয় ছিল যে না চোখ তো অপারেশন করলে নষ্ট হয়ে যায়, চোখ ফেলে দিতে হয়। এই ভয়টা কিন্তু লাস্ট তুমি 20 ইয়ার্স এরকম বাংলাদেশ অন্তত এটা আর বলে না। যেমন ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর সাধারণ মানুষকে বলা লাগে না, আগে যেমন খুব বেশি করতো, এখন কিন্তু মানুষ জেনে যায় যে না অপারেশন করে তো সবাই ভালো থাকে। কেন সেটা আমি গত লেকচারে বলেছি যে তখন তো আমরা ইন্টারক্যাপসুলার করতাম, অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, যে কোভিডিয়ান আয়োডিন ছিল না, ঠিক আছে, টেকনিকের অভাব ছিল। এখন মোটামুটি মানুষের কিন্তু তাদের নিয়ে যাওয়া হসপিটালে এবং কস্ট ক্যারি করা, এখন তো সরকার অনেকটা মানে ফ্রিতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গ্লোবালি কিন্তু এটা চলে, বিশেষ করে আফ্রিকান কান্ট্রিতে, টোটাল এশিয়ান কান্ট্রি এখানে প্রবলেম। কিন্তু এইটা যদি আমরা স্টেলাইজেশন মেনটেন করে ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্ল্যান্ট করে দিতে পারি, তাহলে টোটাল ভিশন পারফেক্ট, 6 ভিশন সম্ভব। বাট ইন কেস অফ গ্লোকোমা, যতই তোমার আর্থিক সুবিধা থাকুক না কেন বা যতই হোক না কেন, ওয়ান্স ইটস ড্যামেজ ফরএভার, এটা চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না। মানে যতটুকু লস হয়ে গেছে আর রিভাইভ করবে না। কিন্তু ক্যাটারাক্টের সুবিধা হলো যে তুমি যদি ঠিক টাইমে তাকে দেখো, যেমন মনে করো হ্যান্ড মুভমেন্ট অবস্থায় আসে, হ্যাঁ, অথবা ইমেচিউর অবস্থায় আসে, তাহলে অপারেশন করে এটা কিন্তু সম্ভব। এটা আর আমাদের দেশে এটা মানে ক্যাটারাক্ট সার্জারি রেটও বেড়ে গেছে, সার্জন বেড়ে গেছে, ফ্যাসিলিটি বেড়ে গেছে, অথবা এখন এইটা নট এ প্রবলেম অ্যাট অল। সেই জন্য এই ক্যাটারাক্টের উপরে তোমাদের লেকচার আমি শেষ করলাম।
এবং এইটা পড়তে হবে। তবে আমার কাছে মনে হয় ইনসাফিসিয়েন্ট, আরও বেশি পড়তে হবে, দেখতে হবে। যদি দেখার কারো সুযোগ থাকে, ক্লিনিক হোক, নিজে হোক, হসপিটালে হোক, যেখানে হোক, সুযোগ হলো ঢুকে গেলাম, ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমি আজকে একটা ক্যাটারাক্ট সার্জারি অন্তত দেখি হসপিটালে। আর যেগুলো খুঁটিনাটি ব্রাদের কাছে শিখতেও কোনো সমস্যা নেই। আমি তো অনেক ব্রাদের কাছে লোকাল দেওয়া শিখেছি। লোকাল আমাদের অনেক ব্রাদার সিস্টাররা যা ভালো কাজ পারে, সে এখানে 30 বছর ধরে কাজ করে, তার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ তার কাছ থেকে জানতে শিখতে তো কোনো অসুবিধা নেই। ওয়ার্ড বয়ের কাছে শিখবা, কোনো লজ্জার বিষয় না। ডাক্তার হতে যে আমি কয়েকজনকে আমাদের ক্লাসে বলতাম যে সিস্টারের কাছে শিখবা এভাবে। আইভি কিন্তু সিস্টাররা দেওয়ার নিয়ম না, ডাক্তারাই দিবে। ওদের কাছ থেকে ইন্টারভাসকুলার ইঞ্জেকশন শিখবা, কীভাবে টেম্পারেচার দেখে শিখবা, কীভাবে ইনসুলিন দেয়। অনেক ডাক্তার হয়ে গেছে ইনসুলিন দিতে পারে না, বিপি মানে কি বলবো, ইঞ্জেকশন দিতে পারে না, আইভি দিতে পারে না। এইগুলো প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের ডাক্তারিটা টোটাল প্র্যাকটিক্যাল বেসড। যে যত প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড শিখবা যত ভালো করতে পারবে। আর থিওরিটিক্যাল জানার পরে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটাই বড়। তা সেহেতু আমি মনে করি তোমাদের ক্যাটারাক্টের একটা অপারেশন দেখা উচিত, এবং সেটা টোটাল দেখলে তোমরা এটা ইয়ে করতে হবে। এই গেল ক্যাটারাক্টের উপর 6টি লেকচার, 6.5 ঘন্টার উপরে টোটাল। আর এটা মানে তোমাদের পরীক্ষা যারা দিবে স্টুডেন্টদের জন্য, নট ফর মানে কি বলবো পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য নয়। আর সাধারণ মানুষ বুঝবে, বিশেষ করে যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা। আর নেক্সট ক্লাসে আমি বলেছি একটু হবে, দেরি হবে, তবে তোমাদের যারা অ্যাডমিন আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবো। আমি নেক্সট টপিক যদি হয় তাহলে অকুলার কমপ্লিকেশন অফ সিস্টেমিক ডিজিজেস, ocular complication of systemic diseases like diabetes mellitus, hypertension, thyroid disease. এই 3 ডিজিজ চোখে কি কমপ্লিকেশন করে, এটা আমার খুব প্রিয় একটা, আমি সব জায়গায় এটা পড়াতাম। আমি বলেছি অ্যাডমিনদের নেক্সট ক্লাস হলে এটা, তবে কয়েকদিন পর। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাদের ক্লাস থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ।